اوكي اون كومونس. مرحبا بكم كاملين، راكم تشوفوا فينا في هاد لايف جديد اللي كنتو طلبتوه منا بزاف، واللي انا رايحين نهضروا فيه على كيفاش الحاله النفسيه تاعنا تقدر تتغير في هذه الفتره، فتره الحجر الصحي، وكيفاش نقدروا نتعاملوا مع هاد الوضعيه الخاصه اللي رانا نعيشوها. باش نناقشوا هذا الموضوع رانا رايحين نسيو نجاوبوا على الاسئله اللي كنتو طرحتوها علينا في با ميساج بريفي ولا في التعليقات اللي كنتو خليتوها على المنشورات السابقه. ورانا رايحين نحاولوا نقسموا هذا اللايف الى 3 مراحل، هي مرحله ما قبل الحجر الصحي، مرحله الحجر الصحي، ومرحله ما بعد الحجر الصحي. وعلاش هاد 3 مراحل؟ لانه يعني المواطن الجزائري هو انسان كأي انسان كانت عنده عادات مال يديرها، كان عنده روتين يومي، وبين يعني فجاه صاب روحه في وضعيه جديده وهي وضعيه الحجر الصحي، وهذا الشيء يقدر يولد عنده نوع من ردات فعل النفسيه اللي تقدر تاثر سلبا على الصحه النفسيه تاعو. باش نهضروا على هذا الموضوع معايا دكتور امل الحرش، دونك دكتور en médecine, hypnothérapeute, praticienne en aussi programmation neurolinguistique, coach professionnel. Voilà. Bonsoir Amel. CM, je ne t'entends plus. Ah là, c'est bon, ça revient. Ok, c'est bon. Là, c'est bon, ouais. Tu m'entends là? Ok, très bien. رانا رايحين نبداو نجاوب على الاسئله اللي كنتو خليتونا من قبل، ومن بعد في نهايه اللايف اذا كان قابلنا الوقت نسيو نجاوبوا على الاسئله اللي راكم رايحين تخليوها تحت هذا اللايف. باش نبداو امل في رايك وعلاش مهم في هذه الفتره نهضروا على الحاله النفسيه تاعنا. Donc en fait pourquoi c'est important d'aborder comment mieux gérer sa santé psychique et mentale en cette période. Merci Siham déjà pour le live. مساء الخير اللي راهم يشوفوا فينا. Bonsoir. Je suis ravie de faire ce live avec vous, de partager avec vous un maximum d'informations. نجيب واش نقدر نجاوب الاسئله ديجا اللي عطيتيهم لي سهام، والا كاينت اسئله اخرين مرحبا ميم بلو تار نقدروا نجاوبوا على الاسئله باغ écrit ou autrement. Donc علاش سي امبورطون؟ écoute اسلام سهام c'est plus qu'important parce que l'être humain c'est pas juste un corps, hein. L'être humain c'est un cerveau, c'est un esprit d'abord. Sans ce cerveau, sans cet esprit, nous ne fonctionnons pas. C'est-à-dire le côté psychologique تاعنا est important. Sans ça, il y a rien qui fonctionne. On n'est pas une machine, hein. Et la période a été une période très particulière parce qu'elle a bouleversé le monde entier. C'est-à-dire العالم كاع تمس بواش صرا actuellement. العالم راهو حابس، نقدروا نقولوا العالم راهو حابس. Et il est impossible de ne pas parler du côté psychologique. Le côté هذا تاع psychologie تاعنا est très important dans la gestion du changement, dans la gestion de cette période. Parce que sinon on mettrait de côté un peu احساسات تاعنا، الخلعه تاعنا. On mettrait de côté aussi les réactions تاعنا, peut-être la colère, peut-être la peur, peut-être l'inquiétude, les questions. Donc c'est plus qu'important, c'est plus qu'important. C'est comme si تقولي لي كي تقراي في الميديسين comme si تقولي لي نهضروا على القلب وما نهضروش على الدم. C'est exactement la même chose. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. أنا نظن إنه في الحملة التحسيسية اللي رانا نديروها هذه فيروس الكورونا ما نديروش غير ما نشاركوش مع الناس فقط الإجراءات الوقائية باش نحافظوا على الحالة الجسمية تاعنا، وإنما حتى الحالة النفسية، لأنهم كما قلتي أمل يمشوا كيف كيف. نبداو في بعض الاسئله اللي كانوا يطرحوها علينا الناس خصوصا في ما قبل مرحله الحجر الصحي. كاين كي نخرجوا دركا برا نشوفوا بلي كاين بزاف ناس مازالهم يخرجوا برا كانه يعني ما راناش في بانديمي مونديال، ما راناش في وضعيه خاصه، وحافظوا على العادات القديمه تاعهم. بيان سور مانيش نهضر على الناس اللي راهي مجبره تخرج على العمل، مثلا عمال المؤسسات الاداريه ولا عمال قطاع الصحه ولا عمال النظافه، هذوما راهم مجبرين باش يخرجوا، ولكن نهضروا على هذوك الناس مثلا يخرجوا برك باش يقصر مع صحابه، ولا مثلا يخرج 3 خطرات في النهار باش يشري 3 حاجات، الوغ كو مثلا كان قادر ينظم روحه يخرج 3 خطرات في النهار ويشري احتياجاته على ضربه واحده. كيفاش نقدروا نفسروا اختلاف ردات الفعل عند الناس؟ كاين ناس راهي ملتزمه بالحجر الصحي وكاين ناس لا، وشنو هي احسن وسيله نقدروا نتحاور بها مع هاد الناس؟ ان فيت
les personnes ont adopté des réactions différentes face à la situation actuelle. Il y a certaines personnes qui respectent le confinement, d'autres qui ne le respectent pas. Donc, en fait, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette différence et quel est le meilleur discours à adopter? Alors déjà, Siham, toute l'intervention de Terry, elle va s'articuler autour de deux choses importantes. Déjà, la perception des choses qui nous arrivent, parce que nous avons différentes façons de percevoir les choses qui nous arrivent. Et le deuxième aspect sur lequel on va insister, c'est le processus de changement. Le processus de changement dans la vie d'un être humain. Je t'ai envoyé un schéma, je ne sais pas si tu peux déjà l'afficher. Oui. Pour que les personnes qui nous regardent le voient. Ça permettra de mieux comprendre voilà, chaque personne a sa réaction à elle. Pourquoi chaque personne est différente par rapport au changement. Donc, dans le schéma Siham, on voit qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un changement dans notre vie. Quand je dis changement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le fait de déménager, ça peut être le fait de changer de travail, ça peut être le fait de divorcer. Je crois. Je suis toujours là? Siam, est-ce que tu m'entends? Alors, j'attends un signe de toi, Siam. Je ne sais pas. Moi, je vois que je suis en Oui, direct. oui. En Voilà. fait, moi, oui, j'arrive à t'entendre. Ah, en fait, ce qui s'est passé, je pense, quand on a partagé la photo et Oui. quand je t'ai caché, en fait, on n'arrivait plus à t'entendre. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas les personnes. Donc, en fait, Oui. voilà, ça dépend de la personne on arrive à entendre uniquement les personnes qui s'affichent sur l'écran. Donc, je crois que tu vas refaire. Ah oui, je vais refaire pour le changement. Alors, bon, bon, je vais expliquer le Ouais, processus. très bien. Voilà, tu m'as exposé la question. كاين ناس برا مازالوا ما بدلوش حوايجهم مازالهم كيف. Alors, bon, pour t'expliquer ce qui se passe, en fait, je suis obligée de t'expliquer le processus de changement. Le processus de changement, c'est des étapes. ندوزو عليهم كاع كيما رانا quand il y a quelque chose qui change dans notre vie. Quel que soit le changement, ça peut être Ouais. changement un déménagement, بالك واحد je sais pas بدل statut تاعو خدمة plein de choses. Et ce qui nous arrive actuellement à l'échelle Ouais. mondiale, c'est un changement et c'est un très grand changement. Alors, dans le processus de Ouais. changement, c'est-à-dire l'inconscient مولف les habitudes, مولف la zone de confort. Qui dit un changement, il a besoin de s'adapter. Il va passer par 4 étapes. La première étape, l'oulaniya, هي تاع le choc.
on est sidéré, on est choqué par le changement. Quand je dis choc, comment il va réagir, hein? Ils vont être juste anxieux, Ouais. ils vont paniquer, comment il va réagir par rapport à cette première étape. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est-à-dire, on va pas croire à ce changement, dire non, 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 les choses vont revenir comme avant, ou là, ça, ou là, je suis pas concernée par ce qui arrive, etc. Alors, ce déni aussi, ça dépend que l'autre comment il va réagir. Si tu veux, il va continuer sa vie qu'il il va même être un peu il va défier un petit peu les règles. Celle-là dure, ça dépend que combien elle va durer pour lui. La troisième, c'est l'étape de déstructuration. C'est une étape où on va accepter le changement. Seulement, le ressenti est toujours négatif. C'est-à-dire, on va être la colère, on va être l'anxiété par rapport à ce changement. On se pose plein de questions. Et on finit par arriver à la dernière étape, qui est l'étape, ce qu'on appelle la restructuration. C'est-à-dire, on accepte le changement et on est plutôt dans un ressenti positif. C'est-à-dire, on a accepté et on va commencer à agir. On va prendre des décisions, on va changer, on va avoir des objectifs, on va être à l'intérieur heureux. Et on finit par accepter le changement au final. Donc, 4 étapes au changement que tout le monde vit. Rassurons-nous tous comme on est. C'est tout à fait normal de passer par ces étapes. Chacun sa vitesse. Donc, qu'est-ce qu'il va ressentir par rapport à toutes ces étapes? Et ce qui serait bien, c'est aussi de l'accepter, d'accepter qu'on est dans un processus de changement et que c'est tout à fait normal qu'on ressente différentes émotions dans ces étapes. Maintenant, tu m'as posé la question par rapport aux gens qui, à l'extérieur, ils ne changent pas leurs habitudes, c'est-à-dire الناس هذول برا راه نشوفوهم مازالهم يخرجوا يديروا جماعات يقصروا ils échangent un café ou là mais ils se protègent même pas. هذوما on pourrait les mettre dans la phase déni. C'est-à-dire على بالهم حاجه تبدلت بصح مازالهم ils sont dans le déni, non c'est pas possible. كلش يولي كيما افون انا ما يمسنيش الكورونا وانا جو سوي بروتيجي enfin كل واحد واش راح يصرا في راسو. Donc ils sont dans une phase de déni qui hélas dans les circonstances actuelles peut être dangereuse. C'est-à-dire ce sont des personnes ils ne sont pas conscients de ce qui se passe malgré elles, hein, elles font pas exprès, hein. Il faut savoir qu'elles ne font pas exprès. Oui. C'est-à-dire que malgré elles sont dans cette étape parce qu'elles ne sont pas prêtes à aller vers l'autre étape, qui est l'étape où j'accepte le changement mais qui risque de me faire un peu mal. Je peux avoir peur, je peux être anxieux, je peux m'énerver, je peux avoir de la colère. Elles ont juste besoin d'un temps. Avec l'étape, le creux de la vague. Donc voilà ce que je peux te dire. Tu me dis pourquoi ils sont comme ça. Je ne vais pas dire qu'ils sont inconscients, non, pas du tout. C'est que les êtres humains, nous sommes tous pareils psychologiquement. Nous avons des réactions différentes. Les réactions par rapport à ce qui lui arrive. Donc ce sont des personnes à la limite, comment te dire, à sensibiliser. On se dit, le stade où elles acceptent le changement avec tout ce qui va engendrer. Donc en fait, peut-être le meilleur moyen pour sensibiliser ces personnes, c'est en fait de comprendre les raisons, leurs raisons, et en fait essayer par la suite de discuter ces raisons et de trouver des solutions pour les convaincre. Donc إذا تقدر تكون أفضل طريقة لتحسيس هاد الأشخاص هما أولا نفهموا شنو السبب اللي راهو يخليهم يخرجوا برا، لأنه صح بالك السبب اللي راهو يخليه يخرج ما يكونش وجيه بالنسبة ليا ولكن هو وجيه بالنسبة لهذاك الشخص، وكي نفهموا هذاك السبب نسيو نتحاوروا ربما نصيبوا حلول اللي تخليه يحافظ على صحة تاعو. Tout à fait. Merci beaucoup Anna pour la réponse, c'était très clair. كي نهضروا دائما في طريقه الحوار وشنو هي افضل طريقه اللي نقدروا نديروا بها حملات التحسيسيه تاعنا. كان وزير الصحه صرح في اسابيع ماضيه وقال انه وسائل الاعلام ما لازمش تنشر ارقام حول عدد الاصابات ولا عدد الوفيات من غير ارقام تاع وزاره الصحه، لانه شفنا بلي بعض الناس كانت تضخم هذه الارقام وهذا الشيء كان يقدر يزيد التوتر والقلق عند الناس. ولكن الأسئلة اللي جاتنا هو أنه ربما أفضل وسيلة اللي نقدروا نتحاوروا معها مع الناس ونديروا حملات تحسيسية هو نضخموا نوعا ما الأمور ونخليهم ربما يحسوا بنوع من الخوف، وهذاك الخوف يقدر يخليهم يكونوا أكثر وعي ويلتزموا بالإجراءات الوقائية. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui
qui se demandent que peut-être... Alors, Anna, tu arrives toujours à m'entendre? Oui. Ouais. Ok. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et se disent que peut-être le meilleur discours adapté à un discours alarmiste, et comme ça, les gens vont être beaucoup plus vigilants et respecter les mesures préventives. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors écoute, Anna, si tu me demandes à moi si je vais avoir un discours alarmiste. Alors je suis contre la violence, quelle que soit sa forme. Alors que ce soit la violence dans la transmission d'informations ou comment on dit les choses, etc. Je fais déjà tout le monde a Internet, tout le monde regarde la télé, les gens sont conscients. À la belle home les chiffres à l'échelle mondiale. À la belle home si tu veux l'immensité de ce qui arrive actuellement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, par rapport à la communication, je te pose une question. Est-ce que tu penses que ça changera quelque chose pour lui? Il est encore dans le déni. Non, voilà, هو في راسو انا ما يمسنيش وبعيد عليا etc. S'il est dans cette étape de déni, comme je t'ai dit, quelle que soit la chose que tu vas dire à cette personne, je suis pas concernée, je suis pas touchée. Si on veut communiquer, si on veut que la communication passe bien, si on veut que les gens nous écoutent, il n'y a pas mieux que de rentrer dans leur monde. C'est-à-dire, quand je dis rentrer dans leur monde, moi j'ai envie de te parler, si je n'ai pas la capacité de rentrer dans le monde, est-ce que tu es dans un sens ouvert vers les autres ou pas? Si je ne rentre pas dans ton monde, je ne pourrai pas te transmettre aucune information. Alors, il y a des techniques pour transmettre l'information parce qu'on va ratisser large. C'est-à-dire, quand on va construire un message, on peut ratisser large. C'est-à-dire, chez celui le langage, qui va parler le langage de la raison, va toucher celui qui est dans le déni. C'est-à-dire, il y a une façon, il y a des techniques pour parler aux gens. Quelle que soit la personne, elle trouvera écho dans ce que tu dis. Moi, je suis plutôt dans la communication, le type de communication qu'on va utiliser, pas forcément le contenu, parce que le contenu, il faut savoir qu'on communique les mots ne représentent que 7%. C'est-à-dire, les mots que je vais utiliser ne représentent que 7% du message que j'ai envie de transmettre. Maintenant, si j'ai envie d'aller plus loin, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est le ton. C'est comment je vais te parler. Est-ce que je vais avec une voix grave? Est-ce que je vais بالزربة? Parce que parfois, il faut نهضر بالزربة. Et le dernier aspect dans la communication, c'est qu'est-ce que je dégage? Le non-verbal. Est-ce que je suis quelqu'un qui ou là je suis posée, je suis sûre de ce que je dis et ce que je dégage, c'est quelque chose qui va être rassurant par rapport à l'autre. C'est-à-dire, si on a envie de sensibiliser les gens, que ce soit vous les médecins ou là que ce soit des publicités ou là, ça serait bien que dans cette communication, il y ait tous ces aspects. Les mots, ok, ça a les mots, on va les choisir, mais il y a aussi comment on les dit et qu'est-ce qu'on dégage en le disant. C'est-à-dire, on doit être un groupe de jeunes, tu fais des courses, là, il y a un groupe de jeunes. C'est pas ton راح تقولي لهم بس تقولي لهم اسمحوا لي اسمح لي خويا اسكو نقدر نهضر معاك راك لبرا واش راك دير يسمعك بصح ça dépend ce que tu dégages. Est-ce que tu es souriante? Est-ce que dans ce que tu es en train de dire, tu es sûre de toi? Est-ce que tu es posée? Là, il peut t'écouter. Il peut écouter ensuite ce que tu es en train de dire. Donc, de mon point de vue, moi, gonfler les chiffres ou les diminuer, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens si on a envie de transmettre une information. Parce que il faut savoir que dans l'information qu'on va transmettre, il y a les inconscients qui vont se parler. L'inconscient s'en fiche que je lui dise il y a 10 morts ou 1000 morts. Il s'en fiche complètement. Mais l'inconscient, quand je sais lui dire à travers mes émotions, mon cœur ou là, ce que je dégage, là, il comprendra. Parce que notre inconscient, pour rappel, il a 7 ans d'âge. عمره 7 سنين. عمره 7 سنين. Alors, واحد طفل في عمره 4 سنين نقول له 10 ولا 20 ولا 100 ما يفهم والو. Par contre, كيفاش نقول له les choses là, par contre, ça va changer. Donc, pour te répondre, c'est plus une façon de dire que forcément un contenu qui va être percutant par rapport aux gens. D'accord, donc, ouais, je comprends. Je sais pas si c'est passé, mais bon. Non, c'est passé. En fait, c'est la méthode avec laquelle on véhicule l'information, plus que c'est le contenant plus que le contenu. Voilà. Tout à fait, exactement. Ouais. دائما في طريقة
جو بونس سي بون هذوما اكثر الاسئله اللي كانوا طرحوهم علينا الناس قبل مرحله الحجر الصحي وكيفاش نقدر نوصل المعلومات نتاعنا. درك نهضروا شويه على مرحله الحجر الصحي وكيبداو الناس عدد الاصابات في الجزائر يرتفع وحتى عدد الوفيات. شفنا باللي كاين عمال قطاع الصحه هما اول الاشخاص اللي كانوا في مواجهه هذه الوضعيه الجديده، وماشي غير عمال قطاع الصحه، يعني كل العمال اللي كانوا في مواجهة الأشخاص المصابين بفيروس الكورونا، مثلا ممرضين وعمال قطاع المؤسسات الإدارية وربما حتى عمال النظافة إلى غير ذلك. أمام هذه الوضعية هاد الأشخاص صابوا روحهم عندهم نوع من التوتر والقلق اللي ربما يقدر يسبب عندهم نوع من الانهيار العصبي والإحباط. وكاين بزاف الأطباء بعثوا لنا في رسائل قالوا لنا كيفاش يقدروا يتجنبوا هذه الحالة النفسية، هذا نوع من الانهيار العصبي والإحباط والقلق والتوتر، وشنو هي أحسن وسيلة اللي يقدروا يتعاملوا بها مع هذه الوضعية الجديدة. Donc en fait, devant cette nouvelle situation, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui se sont retrouvés anxieux, angoissés par la situation actuelle. Une angoisse et une anxiété qui sont à la fois le résultat de la surresponsabilité, mais en même temps, il y a toujours ce risque d'être contaminé et de contaminer son entourage. Et donc, devant cette situation, est-ce qu'ils peuvent se retrouver en burn-out? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'ils peuvent gérer la situation actuelle? Ok, là, il y a plusieurs questions. Alors, je commence déjà par le burn-out. Le burn-out, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Donc, le burn-out, c'est un syndrome, mais du jour au lendemain. C'est un syndrome qui prend du temps. C'est-à-dire, le burn-out, il y a un gros stress qui va s'installer, qui va aller dans la durée. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le stress, il y a la fatigue physique et morale, il y a aussi la démotivation, il y a la perte de sens par rapport à un travail, il y a aussi les consignes qui ne sont pas claires par rapport à un employé. Enfin, il y a si tu veux, il y a plusieurs choses qui vont définir un burn-out. Et le burn-out est un syndrome qui va s'installer dans des étapes. Il y a des classifications en 4 étapes, tu trouveras aussi des classifications en 9 étapes, ça dépend. La situation actuelle, c'est plutôt une situation aiguë, hein. C'est aigu ce qui arrive. C'est pas quelque chose qui dure depuis 1 an ou 2 ans. Hein. C'est quelque chose d'assez aigu, c'est-à-dire que le stress qui va être engendré, c'est un stress aigu, c'est pas un stress chronique. C'est ça la différence entre le stress qui va donner un burn-out et le stress qui va être juste un stress aigu. Voilà. Donc, ça serait bien aussi de sortir de ces notions qui font peur, hein, c'est-à-dire parler de burn-out dans une situation aiguë, c'est pas tout à fait le cas. Par contre, parler de stress aigu, oui. Alors, les médecins ou tout le personnes qui travaillent à l'extérieur, que ce soit le pharmacien, que ce soit des gens qui sont obligés d'ouvrir leur boutique, ou là que ce soit les éboueurs, ou là, toutes les personnes qui sont à l'extérieur peuvent ressentir ce stress. Un peu plus peut-être les médecins parce qu'ils ont entre les mains, si tu veux, entre guillemets, la vie des autres. Hein. Oui. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils vont vivre un stress. C'est nouveau, la situation est nouvelle. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on va articuler par rapport à la perception des choses. Parce que tu sais, notre cerveau est une machine qui ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. C'est-à-dire, ma perception des choses de la vie va donner des messages à mon cerveau. C'est-à-dire, si moi je décide de voir le verre à moitié vide, mon cerveau va fonctionner en fonction de ça, parce que moi, j'ai décidé de voir ce verre à moitié vide. Si je décide de le voir à moitié plein, ou encore mieux, entièrement plein d'eau et d'air, mon cerveau aura une autre façon d'agir. Le stress est un processus naturel chez l'être humain, parce que sans stress, nous ne ferions rien. Là, il y a parmi vous des médecins qui nous écoutent, grand public, Ismaël aussi, le stress est vital, c'est normal. Le stress est une réaction de notre corps face à quelque chose à faire, face au changement, face à l'imprévu, face aux besoins de contrôle. Le stress nous fait vivre. Sans stress, on n'existerait pas. Seulement, le stress dépend, en fait, il y a stress et stress. Il y a le stress qui va être positif, le stress qui nous poussera à agir, quel est le stress qui va être négatif, qui va faire qu'on va avoir des symptômes, qu'on va pas être bien, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, avant d'aller plus loin dans le stress, il y a une chose toute récente qui a été découverte.
quel que soit ce qu'on va vivre, les dernières études ont démontré que les personnes qui décident que le stress n'est pas négatif, elles n'auront absolument rien dans leur vie comme en termes de conséquences, que ce soit sur la santé ou sur les émotions ou la autre chose. Les personnes qui décident dans leur tête que le stress est négatif auront des conséquences. C'est pour ça que je te parle de perception. C'est-à-dire, si on prend de la hauteur, c'est-à-dire, la situation, ok, ce qui arrive actuellement est mondial. Donc, il faut apprendre et savoir relativiser, c'est mondial. Il y a 4 milliards d'êtres humains qui sont en termes de confinement. Il faut imaginer les 4 milliards. Hein. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire, on s'extirpe de la situation, on se dissocie, on dit, bon, on va relativiser. Pour l'instant, ça touche beaucoup de monde. Deuxièmement, je suis en vie. Troisièmement, j'ai choisi un métier parce que j'imagine que toutes ces personnes, pour la plupart, surtout en termes de médecine, j'ai choisi un métier où je suis censée apporter quelque chose. Avant, c'était tranquille. Avant, ma vie était entre guillemets tranquille. Maintenant, elle n'est plus tranquille. Je me reconnecte à ma motivation, au sens de ce que je fais. Apprendre à se reconnecter au sens, se dire ouais, j'ai fait médecine, ouais, j'ai fait ce métier, ouais, j'ai fait pharmacie. Et au final, se connecter si tu veux, à quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose de plus grand que nous qui est le sens, la mission de vie. Ça permet de relativiser. Donc ça, c'est par rapport, si tu veux, l'approche première du stress. Ensuite, il est là, c'est normal, il y a du monde, il y a des risques, etc. Là, j'ai deux façons d'agir. Ou je vais aller dans la fuite en avant. Alors, la fuite en avant, ça veut dire que je vais laisser le processus me stresser ou t'énerver ou t'embrasser les pensées négatives, etc. Ou bien, si tu veux, je prends les commandes de mon stress. Je peux les prendre. Il faut savoir qu'on est des êtres humains et qu'on est capable de prendre les commandes de notre stress. Et il y a des moyens de le faire, qu'on va partager si tu as envie de faire. Mais la première étape, c'est de choisir sa position. Choisir sa position. Se dire, est-ce que la fuite en avant ou est-ce que je me pose un petit moment et je me dis, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Donc, pour moi, c'est la première étape sine qua non. Maintenant, pour le stress qui va exister dans la vie des gens, enfin des personnes qui sont dans les hôpitaux ou ailleurs, tu vas me dire comment elles vont faire. Il y a du monde, il y a le risque, etc. Alors, il y a des petits moyens très simples. Si tu as envie qu'on les partage, je les partage, mais je pense que ce n'est pas le moment. La première chose que je pourrais te dire, c'est de changer sa perception du stress, change complètement notre réaction à ce dernier. Ouais. Donc, en fait, c'est nous qui contrôlons la situation, ce n'est pas la situation qui nous contrôle. C'est notre façon de voir les choses qui va nous déterminer. Ah bah, écoute, tu sais, les personnes qui vont vivre ce stress, c'est bien nous. Hein. C'est pas des monstres autour de nous qui nous disent stress. C'est comment nous, à l'intérieur, on vit la situation, sachant qu'on est maître de notre ressenti. Tu peux me dire parfois la peur, elle est là, ou l'anxiété, elle est là, c'est plus fort que moi. Oui, mais allez, ça c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais il y a un moyen de prendre les commandes sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on ressent, sans être obligé d'aller voir un thérapeute ou un hypnothérapeute. C'est très possible à l'échelle de chacun d'entre nous. Ouais, justement. Et en parlant de ça, en parlant de différentes réactions psychologiques, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question, déjà pour prendre une décision, comment serait ma réaction face à la situation que je vis, il faudrait d'abord prendre conscience de mon état psychologique actuel. Et donc, beaucoup de personnes se sont posé la question, comment je peux savoir si je suis en état d'anxiété, d'angoisse, comment prendre conscience de mon état psychique. كان بزاف ناس سألونا كيفاش نقدر نحس بشكل واعي بالحالة النفسية تاعي وكيفاش نقدر نتعامل مع تغيرات الحالة النفسية تاعي هذه. Alors, j'aime bien cette question. Ok, j'aime bien cette question. Comment savoir si je suis anxieuse, c'est ça? Ouais, comment prendre conscience de mon état actuel, savoir si je suis anxieuse, je suis angoissée. Parce que en fait, moi, j'ai remarqué dans mon entourage, je vois par exemple ma mère qui, ces derniers temps, elle est devenue hyperactive. Moi, je me dis que peut-être c'est juste l'expression de son anxiété. Et elle, pour elle, non, tout va bien. Et je me dis que peut-être il y a plusieurs façons d'exprimer finalement notre état psychique. Ok, alors déjà, laisse ta maman tranquille.
Elle se sent bien comme elle, dans ce qu'elle fait. Oui, bah écoute, peut-être elle a trouvé, je t'ai parlé tout à l'heure, il y a deux réactions. Il y a deux réactions par rapport au stress ou la peur, hein. C'est ou la fuite en avant, euh, le fait d'affronter ce qui nous arrive. La fuite en avant, c'est la peur, les questions, enfin, broyer du noir, voir les choses négativement. Affronter, c'est décider d'agir. Quand je vais affronter, je dis ok, j'ai peur, ou je suis anxieux, ou là je suis stressée. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais peut-être, je sais pas moi, faire la vaisselle, tailler le gâteau, enfin, on n'a pas le droit de faire dire sport, نقرا, peu importe. Donc ta maman, peut-être, elle est dans cette situation. Elle a décidé. Elle sait que bon, la situation n'est pas forcément agréable, mais elle va agir parce que le fait que le corps agisse, ça fait beaucoup de bien. Donc, comment moi, je vais prendre conscience que je suis anxieuse ou pas? Alors déjà, je vais comparer mon état avant et maintenant. On compare son état قبل. Est-ce كيفاش كنا نتنفسوا كيفاش كنا نخموا كيفاش كنا نحسوا لداخل. Est-ce que notre rythme de sommeil a changé ou pas? Est-ce que nous avons des douleurs, par exemple, genre des maux de tête ou là, des choses qui nous gênent? C'est-à-dire, il faut analyser non seulement notre corps, mais aussi notre ressenti, notre esprit, comment on réfléchit, notre respiration, etc. C'est-à-dire se recentrer sur soi, toujours ça, c'est vrai qu'on est dans des sociétés où le corps n'a pas son importance, le ressenti aussi. C'est-à-dire, les en avant, c'est du les diplômes, j'ai direct, c'est-à-dire, il y a toujours des étapes. Seulement, on n'a jamais appris à se recentrer sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre ressenti, sur nos émotions. Alors, il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour savoir comment on est. Il n'y a pas mieux que la personne elle-même. Et ça commence par quoi déjà? Le corps terna. On arrête un moment, on s'arrête. On se dit, qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens une gêne quelque part? Moi, elle est ma respiration? Est-ce que je sens mon corps en entier? C'est quand je dis, parce que si je te dis là, est-ce que tu sens tes pieds posés au sol? Tu vas me dire non, maintenant que tu les ML, je vais les sentir. Si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire prendre conscience de son corps. Ça, c'est la première étape et voir ce qui se passe dans son corps. Ensuite, à l'intérieur, les émotions. Les émotions, c'est مشاعر، c'est ça. مشاعر. واش راني نحس؟ اسكو نحس اطمئنان ولا نحس قلق ولا نحس خلعة ولا عندي نبول ولا عندي une gêne ولا قلبي واش راني نحس لداخل. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, on va faire attention à quelque chose de très important, c'est notre respiration. La respiration, qu'est-ce que est-ce que je de façon superficielle? Est-ce que c'est normal? Je respire comme d'habitude. Est-ce que قلبي راه يخبط? Quatrième chose, c'est que je vais voir un petit peu mes pensées. Est-ce que je suis dans la vie de tous les jours normalement qui m'appellerait? Ou là, je me pose des questions par rapport à la situation. Tu vois, c'est-à-dire revenir toujours au corps, à l'esprit, aux pensées. Et c'est à partir de là qu'on va se dire finalement, est-ce que je suis comme avant ou est-ce que je me sens anxieux ou pas? Et peu importe si, on va dire je suis anxieux ou j'ai peur. Le plus important, c'est comme je t'ai dit, la perception de ce que je ressens. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ce ressenti? Ok, je me sens anxieuse. Et là, tu te sens anxieuse, tu te sens anxieuse. Et je me répète ça tout le temps. Je me sens anxieuse. Je peux te dire que mon cerveau, il va me faire plaisir. Hein. Ah là, il va pas du tout se gêner pour me dire oui, tu es anxieuse ou zidlek. Tu vas rester anxieuse. Parce que notre cerveau, il écoute les messages qu'on va lui envoyer. Maintenant, si je me dis non, Amélo, tu es anxieuse, qu'est-ce que tu peux faire pour te calmer l'anxiété? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a la respiration, il y a la méditation, il y a la gratitude, il y a la visualisation. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour calmer cette anxiété. Là, mon cerveau va me faire plaisir aussi. Et il va il va calmer cette anxiété à l'intérieur de moi. Voilà, alors je ne sais pas si je réponds à ta question. En fait, c'est pas plus important de savoir si on est anxieux ou pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais de ça. Oui, comment gérer ce sentiment. Voilà. Ouais. Et puis, laisse ta maman tranquille. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont déjà, on va dire, prédisposées, qui ont un état psychique de nature. De nature, elles ont tendance à être beaucoup plus anxieuses, beaucoup plus angoissées. Et je pense que ma mère fait partie de cette catégorie de personnes. Écoute, je sais pas, c'est toi qui connais ta maman de plus, mais après, regarde, si elle te dit je me sens bien, c'est qu'elle se sent réellement bien. Tu vas le voir dans son sourire, dans ce qu'elle dégage. Hein. Elle a aucune raison de te mentir.
Oui, oui, non, Après, non. Oh, oui. oui, oui, vas-y. Non, tu parles de prédisposition. Quelle naissent les afro qui fait gérer ou quelle est bon, c'est vrai qu'elle naissent de façon innée, afro qui fait gérer ou les situations désagréables. Ça existe. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut tous apprendre à gérer notre Oui, ressenti, que ce soit l'anxiété ou autre chose. Hein. oui, tout à fait. Euh, Alors, justement, en parlant des différentes réactions psychologiques, si on prend les épidémies précédentes, on a remarqué, d'après les études qui ont été faites peu de temps après, elles ont montré que, en fait, les personnes ont des réactions différentes. Il y a certaines personnes qui sont finalement très affectées par la situation d'anxiété et d'angoisse. D'autres personnes arrivent quand même à gérer la situation. Et donc, ce qui nous pousse à poser la question, c'est finalement, quels sont les différents facteurs prédictifs des troubles psychologiques? Qu'est-ce qui fait que, en fait, cette personne va mieux gérer la situation alors qu'une autre non? Je pense que tu as répondu partiellement à ça. C'est selon notre Oui, perception de la situation, c'est en fait selon ce qu'on décide. oui, Il y a de un, certaines personnes qui deviennent conscientes de la situation et décident de prendre les choses en main, tandis que d'autres personnes se laissent aller et deviennent victimes de la situation. tout à fait, oui. C'est un Ouais. choix. Il faut savoir qu'on a, et on peut à n'importe quel moment faire un choix différent. Hein. C'est un choix qu'on va faire. Bon, bien sûr, ce qui fait que les personnes vont prendre tel ou tel choix, ça dépend. Alors déjà, il y a un petit facteur génétique. Ensuite, c'est l'histoire personnelle de chacun. C'est aussi l'environnement. Bon, c'est pour ça que ça fait nos différences. Hein. On est différents en fonction de ça. Et aussi l'évolution. Au-delà de l'aspect un petit peu génétique, la personnalité, l'environnement, il y a comment on a évolué dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a appris dans notre vie? Parce que quand on vit, on va apprendre plein de choses. On va apprendre à gérer ses émotions ou à vivre les changements ça dépend. C'est notre expérience de vie. Ça peut être des facteurs qui font la différence. Et quand je dis différence, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est important. Il n'y a pas hada khar min hada. Chacun a sa façon de réagir et toutes les façons sont bonnes. Si quelqu'un va réagir dans la fuite en avant, il a raison parce qu'il a choisi. Et celui qui va agir dans le fait d'affronter, il a raison aussi parce qu'il a choisi. C'est pas quelque chose qu'on va comparer. Hein. C'est ce qui fait nos différences. Oui, je vois. Euh, alors, dans les commentaires, on nous dit qu'on nous entend très mal. Je vais faire un essai. Bon, Mhm. parce que moi, je t'entends très bien. Je pense que toi Oui, aussi. oui. Bah, demande-leur sinon si tu nous entends mieux. Si quelqu'un va réagir dans la fuite en avant, il a raison parce qu'il a choisi. Et celui qui va agir dans la... Bon, je pense que le son est bon. Ok. On continue avec les questions. Mhm. Toujours en parlant de cette nouvelle situation, cette situation de confinement, et beaucoup de parents nous ont posé la question, comment est-ce que je pourrais occuper mon enfant et surtout lui expliquer la situation actuelle. كاين بزاف من الاباء والامهات اللي طرحوا علينا السؤال انه الاطفال في هذه الفتره رايحين يسيبوا روحهم معزولين عن الاصدقاء تاعهم، النشاطات تاعهم رايحه تتبدل. كيفاش نقدروا نعاونوهم في هذه المرحله؟ كيفاش نقدروا نشرحوا لهم الوضعيه الجديده وربما نعاونوهم يوالفوا الروتين الجديد تاعهم؟ Oui, alors ça c'est une superbe question. Enfin, toutes les questions sont superbes. Hein. C'est oui, cet aspect, parce que ça, l'aspect en ce moment les gens se retrouvent avec les enfants. Alors il faut savoir qu'il y a deux étapes chez l'enfant. De 0 à 6, 7 ans, tu sais, c'est même l'enfant s'en fiche un petit peu. Hein. Il est plus dans son monde imaginaire, dans les jouets, dans ce qu'il fait. Il n'est pas très, il va pas être dans la logique. Hein. Donc, Oui, peut-être que l'enfant va se poser des questions. Pourquoi manishrah l'école ou la manishrah la crèche? Les parents doivent utiliser des termes très simples. Faut pas compliquer ou t'as vu qui a fait la rougeole. On peut parler des anciennes maladies que l'enfant a eues, la rougeole ou la grippe. Car en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont la rougeole et la grippe. Le temps est brave, on reste à la maison, on va s'occuper, tu vas faire tes dessins animés, tes devoirs, on va jouer, etc. De 0 à 7 ans, c'est-à-dire l'enfant va comprendre, il n'a pas besoin qu'on lui fasse des dissertations.
Si l'enfant est inquiet, ça arrive qu'un enfant avant 7 ans soit inquiet, c'est très bien de lui demander comment il se sent. C'est-à-dire, il va dire maman, j'ai peur, ou là, papa, j'ai ou là, laissez l'enfant exprimer ce qu'il ressent. Déjà, on lui apprend l'intelligence émotionnelle parce que si un parent apprend à son enfant à exprimer très tôt ses émotions, plus tard cet enfant sera un adulte qui est capable d'exprimer ses émotions et d'écouter les émotions des autres. Donc ça, c'est déjà que ça fait, c'est l'occasion aussi de réapprendre ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Une fois que l'enfant exprime son émotion, on les rassure. Tu sais, on ne va pas apprendre aux parents à parler à leurs enfants. C'est pas parce que ce qui se passe actuellement va bouleverser tout ce qu'on sait faire, qu'on a su faire. Hein. Oui, Les parents ont toujours su parler à leurs enfants. C'est pas maintenant qu'il faut dire bah ouais, c'est la catastrophe. Non, vous avez toujours su parler à vos enfants, utilisez les mêmes termes. Et là, comme non, tu n'as pas de raison d'avoir peur, papa et maman sont là, ou la période elle va passer, on va jouer, etc. Utilisez des mots très simples de 0 à 7 ans. Maintenant, de 7 à plus, jusqu'à l'adolescence, les enfants ont accès à Internet, les vidéos, etc. Là, ça peut être une source d'anxiété. Parce que, ah, comment? non, j'allais dire source d'occupation, mais finalement, non, c'est. Oui, ça peut être une source d'occupation, mais parfois ils vont tomber sur des vidéos peut-être violentes, des choses méfaisantes. Là, par contre, les parents, ça Hmm. serait bien qu'ils leur expliquent la situation réellement, qu'ils leur expliquent comme on expliquerait à quelqu'un de grand. On explique, voilà, il y a une maladie qui est en train de toucher le monde entier. Tu n'es pas concerné, il faut lui expliquer. Il faut expliquer que vu son âge, il n'est pas forcément concerné. Il suffit juste de respecter certaines règles d'hygiène qui sont ça et ça et ça, et ça finira par passer. Il faut expliquer, c'est-à-dire expliquer, responsabiliser et sensibiliser l'enfant. Et rassurez-vous que les enfants vont comprendre. Sauf si on garde le non-dit, attention, ou Oui, contrôle, là, ça va être plus source de peur que source d'apaisement. On explique ce qui se passe avec les mots les plus simples. On dit à l'enfant, écoute, ça sert à rien, tu trouves les vidéos ou tu trouves les infos, maman et papa vont t'expliquer ce qui se passe et ça peut rentrer dans l'ordre. Maintenant, comment occuper les enfants? Alors, là, c'est aussi une question qui revient. Alors, Bekele, on savait comment occuper les enfants. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait plus comment occuper les enfants. Alors, un enfant, il faut savoir d'abord qu'un enfant aime jouer. oui, L'enfant, à travers le jeu, découvre le monde, découvre ses sens, développe son intelligence, développe, si tu veux, sa relation future au monde. Donc, la première chose, c'est de se rappeler qu'un enfant a besoin de jouer. Alors, ça peut être des jeux qu'on va toucher. Ouais, les enfants, maintenant, c'est facile, la télé, la tablette, les machins. Ok, on peut leur donner, consacrer un temps à ça, mais c'est bien de les orienter vers quelque chose qui va être dans le tactile, dans le sensitif. Le dessin, ou là, je sais pas, un jeu où on va fabriquer des choses, on va faire on va faire des jeux de famille, ça nous permet de nous rassembler, des jeux d'échecs, plein de choses où on va être non seulement dans le toucher, mais aussi dans l'échange avec les parents et les enfants entre eux. Je sais pas, jouer à la corde, plein de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire occuper l'enfant par le jeu. L'enfant adore jouer. Une partie pour les tablettes et compagnie, une partie aussi à ce qu'il va développer, c'est ses sens et, si tu veux, ses émotions aussi. On va oui, poser la question, il y a les devoirs à faire. Oui, il y a les devoirs à faire. Au départ, c'est pas évident parce que ouais, les parents, ouais, il faut c'est l'école qui prend en charge, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à la maison qu'on prend en charge un enfant. Pour la plupart des gens, au bout de 2 semaines, c'est-à-dire dans un planning ou là, en réservant une pièce aux études ou là en disant écoute de 1 heure jusqu'à 17 heures, c'est-à-dire c'est juste une question d'adaptation toujours si. Rappelle-toi le schéma du changement. hmm, Au départ, on est choqué, on est dans le déni. Après, on finit par trouver notre façon de faire. Faites-vous confiance. Vous êtes tous dotés de cerveau, d'un cerveau exceptionnel. Faites confiance à la capacité de votre cerveau à s'adapter. Ne pensez pas que les réponses vont venir de l'extérieur. Faites juste confiance à ce que vous ressentez et dans le plus simple possible. Dans le vraiment le plus simple possible.
Ouais, et je pense que petit à petit, ce qui était inhabituel pour l'enfant va devenir habituel, va devenir sa nouvelle routine. Et aussi, ça me fait penser à un truc, c'est que l'enfant, en cette période, est en plein développement psychomoteur. Donc, en fait, il découvre son environnement. Donc, aussi, il a besoin de ressentir qu'il est un petit peu le centre d'intérêt un peu de ses parents. Donc, ça serait bien de partager un petit moment dans la journée et de partager, je sais pas, des jeux, de partager même des activités qu'on a l'habitude de faire. Et c'est comme ça qu'on fait, qui va finalement ressentir que rien n'a vraiment changé et qu'il y a juste certaines activités qu'il ne va plus faire. Par contre, il y a de nouvelles occupations pour lui en ce moment. Tout à fait, Siham. Il faut se Euh, rappeler une chose, Siham, que cette période de confinement, tu sais, elle nous envoie pas à la prison. Elle nous fait oui, rentrer chez nous. Fait ouais, diurna, la fait diurna. Diurna, c'est l'endroit qui, en principe, devrait être l'endroit le plus confortable, le plus agréable. C'est-à-dire, il faut pas céder à la panique. هذيك اللي ما عندها حتى معنى. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on nous demande؟ نقعدوا في ديورنا. ديورنا, c'est comme si نقولوا لواحد قعد في لو كور تاعك. Ben, نقعد في لو كور تاعي, c'est le corps تاعي, c'est ma maison, le corps تاعي. Ma maison, c'est kiff kiff, c'est d'arrêt, c'est تاعي. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer. Au contraire, se dire, bah, c'est chez moi, je suis censée me sentir le mieux chez moi. Si je ne suis pas exactement. capable d'être bien avec moi-même dans une pièce سهام, وحدي مع روحي, il y a lieu que je me pose des questions sur à quel point je m'aime. Et là, Ouais, أنا ما نحملش exactement. روحي dans une pièce. شكون راح يحملني? Il faut qu'on soit d'accord. Si moi-même je ne suis pas capable d'accepter de me supporter, personne ne va me supporter. C'est-à-dire, ça serait bien que les gens reviennent aux Ouais, ouais, tout essentiels. à fait. Tu vois, c'est-à-dire revenir à. On arrête un peu avec la course, le khidma, le bus, le karaya, les courses, je sais pas. Ça, c'est vrai, on a fait ça toute notre vie et on le fera plus tard. Assure-toi que, bon, il y aura des changements dans notre façon de voir les choses, mais on va revenir à un mode de vie, bon, peut-être pas comme avant tout à fait, mais on retrouvera le barra, le khidma, etc. Mais se dire que cette période purée, c'est une période propice au rendez-vous avec soi-même. Peut-être qu'on n'en aura pas, et j'espère qu'on n'en aura pas comme ça, mais se dire, là, j'ai rendez-vous avec moi-même, j'ai rendez-vous avec mes enfants, avec mon partenaire, j'ai rendez-vous dans ma maison, avec laquelle enfin, je peux prendre soin de ma maison, faire attention à certains détails, et ne pas céder à la panique. Rien à faire du journal avec nos familles, avec les gens qu'on aime. Quoi de mieux? Ouais, exactement. Oui. Alors, il y a un commentaire qui Oui. dit que, en fait, mais si les parents eux-mêmes ne savent pas, ne comprennent pas ce qui se passe exactement, comment peuvent-ils expliquer aux enfants sans tomber dans l'erreur? Alors, si les parents ne comprennent pas ce qui se passe exactement, alors bon, ça revient à comment un adulte devrait gérer la situation. Alors, ça dépend déjà, qu'est-ce qu'il doit comprendre ou pas. Est-ce qu'il comprend ce qui se passe dans le monde? Là, je pense que personne ne comprend spécialement ce qui se passe dans le monde, mis à part qu'il y a une pandémie et qu'il faut prendre des règles d'hygiène, des règles strictes pour que ça s'arrête. Donc, on ne va Ouais, pas chercher plus loin que ça. La deuxième chose, la seule chose, ça ne dépend pas de nous. Des choses qui ne dépendent pas de nous, on ne va pas trop se compliquer la vie et essayer de les comprendre. Ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est حنا. حنا واش نحسو, حنا واش رانا نخمو. Alors, واش نحس انا, c'est mes émotions. Mes émotions, c'est l'ihsasat que je vais avoir. Ça peut être la peur, ça peut être la colère. Alors, quand j'ai des émotions, la première chose à faire pour les parents, c'est de reconnaître l'émotion, surtout ne pas la fuir. La pire des choses, c'est de se dire, c'est de fuir l'émotion. Reconnaître, reconnaître l'émotion. Nommer l'émotion, déjà, ça diminue son impact. Il faut le savoir. Une fois que ouais, j'ai nommé l'émotion, je la relativise. Je la relativise, c'est-à-dire, je prends du recul. En colère, mais par rapport à quoi? Où je suis réellement dans cet instant présent. C'est-à-dire, je reviens à l'instant présent, où je suis. Est-ce qu'il y a un danger pour moi? Est-ce que le gouffre? Est-ce que relativiser, revenir à l'instant présent, ça permet déjà de prendre encore plus de recul par rapport à l'émotion. Troisièmement, ne pas être trop strict avec soi-même. Se dire, je ne suis pas un superman ou là, je ne suis pas une superwoman pour que je ne puisse pas ressentir ce genre d'émotion. S'accepter, c'est-à-dire accepter ce qu'on ressent et surtout se traiter avec empathie, bienveillance. J'ai le droit d'avoir peur, d'être en colère. Quatrièmement, agir, c'est important. Une fois que j'ai compris cette émotion, voilà, il faut que j'agisse. Parce que comme je rumine ou
je ne sortirai pas de cette, si tu veux, du brouillard de l'émotion. Il faut absolument agir et dans l'action, c'est ce qui fait qu'on va aller un petit peu apaiser ce qu'on va ressentir. Donc, on me pose la question, si les parents ne comprennent pas ce qui se passe, les parents n'ont pas à comprendre ce qui se passe à l'extérieur, ça c'est une autre paire de manches parce que ça ne dépend pas d'eux. Ils n'ont pas besoin d'expliquer aux enfants forcément ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Par contre, ils peuvent comprendre ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Une fois qu'ils le comprennent et qu'ils le calment, ils peuvent aussi comprendre chez les enfants ce qu'ils comprennent. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est comprendre mes émotions, les analyser. Ensuite, pour pouvoir comprendre celles des autres et les accompagner. Oui, exactement. Une autre question. Je ne sais pas si je t'ai perdu, je t'entends plus. Ah bon? Et maintenant? Alors, tu... Ah, ok. Je pense que Amal a un problème de connexion. Alors, on essaiera de la rejoindre. Alors, pour les personnes qui nous posent des questions en commentaire, ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes les questions, si le temps nous le permet, à la fin du live. Alors, restez avec nous. On essaiera de rejoindre Amal qui a apparemment un problème de connexion. Alors, Oui, ça s'est coupé, je crois. ouais, c'est ça. J'avais deviné ça. Ok, alors tu arrives toujours à m'entendre et à me voir. Très bien, moi, je t'entends. Tout à l'heure, je ne t'entendais pas. Ah, ok. Alors, on continue avec les questions. Donc, on avait parlé un petit peu des enfants et des parents, comment est-ce qu'ils peuvent gérer un petit peu la situation actuelle. Il faut toujours essayer de relativiser et de aussi comprendre que tout dépend de nous et que finalement, on n'est pas en prison, on est chez nous, comme vous l'avez si bien dit. Et donc, on pourrait toujours profiter de ce moment, au contraire, pour nouer de nouvelles relations avec nos proches. Toujours dans le même sens, finalement, il n'y a pas ce confinement n'a pas changé la routine des enfants uniquement, mais aussi des adultes. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ont dû annuler beaucoup de projets et beaucoup d'occasions
par exemple, parmi les questions qui nous ont été posées, c'est des personnes qui n'auront plus ils auront leur diplôme, mais il n'y aura plus de cérémonie de remise des diplômes. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui ont perdu un être cher et qui ne pouvaient même pas assister aux funérailles. Donc, en fait, devant tous ces événements, à la fois en plus de la situation qui est déjà assez angoissante, est-ce que ça pourrait créer une sorte de frustration? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on pourrait gérer la situation? الكثير من الناس اللي كانوا طرحوا علينا السؤال هو انه في هذه المرحله كاين مناسبات كانوا يستناو فيها ولكن الغيت، وربما كان ايضا صاروا لهم احداث محزنه ما قدروش يتعاملوا معها كما يلزم. مثلا ما قدروش يحضروا جنازه اشخاص كانوا مقربين لهم عزاز عليهم، وهذه الوضعيه يمكن تخليهم يحسوا بنوع من الاحباط، وربما تقدر تاثر سلبيا عليهم حتى في القرارات اللي راهم رايحين يتخذوها. كيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذه الوضعيه كيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذه الوضعيه خصوصا؟ Ok. Alors, nous voulons toujours au fait de relativiser, Sihem. À l'échelle mondiale, il y a alors tous les événements étaient annulés ou reportés. Que ce soit les concerts, que ce soit toutes les rencontres qui puissent exister, c'est à l'échelle mondiale. Je sais pas, ça peut aider les gens à se dire ما رانيش وحدي العالم كاع كيما راه 7 ملاير تاع العباد ont annulé des choses dans leur vie. C'est-à-dire mon examen, c'est très important pour moi dans ma vie, la remise de diplôme, mais en même temps tout ce qui dans le monde entier c'est pareil. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. J'ai juste le choix de ma réaction par rapport à ça. Je n'ai pas le choix dans l'environnement. L'environnement m'a imposé ça. Il m'a imposé que je vais annuler ou reporter quelque chose qui va arriver. J'ai pas le choix. Il n'y a pas moyen. Par contre, j'ai le choix dans moi comment je vais vivre les choses. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai le choix et j'ai le droit. Si j'ai envie d'être dans la fuite en avant, ونتنرفا وتزيد نكبر لا فرستراسيون ونقول ما عنديش زهر وانا كي جات فيا voilà ce qui se passe, j'ai le droit, tant mieux si ça fait du bien à la personne de se remplir de s'auto-flageller, de se faire du mal, elle a le droit aussi de choisir autre chose, de se dire ok c'est bon, tout le monde est concerné, de quoi je ندير, est-ce que نقدر نبدل ce qui m'arrive مانيش قادر. Par contre نقدر نبدل الاحساس تاعي, mon ressenti, ma façon de vivre les choses. Je me dis, c'est pas la fin du monde si ma remise de diplôme a été reportée ou je vais pas la vivre. Parce que j'ai eu d'autres occasions dans le passé où j'ai vécu des choses bien. Ça peut être le bac, ça peut être plein de choses où ça a été vraiment fêté. Et j'en aurai. Je vais en avoir dans l'avenir. La vie ne s'arrête pas si à cette période. Exactement. La vie ne s'arrête pas à ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. C'est une période et il faut penser, c'est-à-dire le passé avec des choses positives. Passé تاعنا كانوا عندنا حوايج ملاح نفكروا les réussites, les belles choses اللي صراو لنا. اليوم ça peut pas exister une mer calme. C'est pas possible. La mer ou l'océan, c'est des vagues et c'est le calme. Les saisons kiff. Il y a شوفي كيف يقول بودا, la seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. La seule chose qui ne changera pas, c'est qu'il y ait du changement dans nos vies. Donc il y en aura tout le temps. Donc, ce qui arrive actuellement, on peut relativiser, se dire bon, je vais fêter d'autres choses et la prochaine fois, les choses de cette façon. Ou la prochaine fois qu'il sera l'occasion pour fêter quelque chose, mais je vais m'éclater, je vais être dans l'instant présent, je vais apprécier. Ça, c'est une partie. La partie, tu parles des êtres chers qu'on a perdus, qu'on n'a pas pu voir. Oui, ça, c'est une expérience un peu difficile. La personne pourra se faire accompagner, parce que ça peut être difficile en termes de processus de deuil. La personne تروح تشوف واحد تهضر معاه ولا quelqu'un qui l'accompagne, parce que ça peut être difficile. Ça peut être vraiment difficile sur le plan, si tu veux, trauma par rapport à la personne. Là, peut-être qu'elle pourra pas forcément, même elle va relativiser ou au besoin, elle peut consulter pour qu'on puisse l'accompagner dans la situation. Oui, exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout sur le point de relativiser, parce que c'est vrai que même si en ce moment, peut-être qu'une cérémonie ou un événement important, heureux, a été annulé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas l'occasion de le fêter. Peut-être qu'après la fin de ce confinement, on pourrait organiser une petite fête entre nous et célébrer l'événement. Exactement.
Par contre, c'est vrai, quand vous l'avez dit, quand c'est un événement un peu triste, peut-être que c'est toujours possible de Oui. demander l'aide et de voir peut-être un professionnel qui pourrait nous aider à mieux digérer Ouais. la Tu situation. m'entends là? Tu m'entends? Alors, toujours en parlant de Siham, changement, je peux oui, rajouter oui, quelque chose, j'entends. Siham. Et toi? Est-ce que tu es là? Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, ce qu'on parlait Oui, justement oui, de parler, toujours. de partager, parler. On a parlé tout à l'heure du stress. Alors, il faut savoir que le stress, dans notre corps, il va y avoir une sécrétion d'hormones, hein, le cortisol, l'adrénaline, et d'autres hormones qui vont être sécrétées. Mais il faut savoir que dans le stress, le corps, il est bien fait. Le stress lui-même a le remède dans ce Oui. qu'il sécrète dans notre corps. Il faut savoir que dans notre corps, il sécrétait aussi, en situation de stress, ce qu'on appelle l'ocytocine. Euh, Pendant qu'on est Oui. stressé, il y a de l'ocytocine. Cette ocytocine, pour les germes, au final, l'ocytocine, c'est l'hormone qui le lien, le câlin qui met l'hormone qui est vers l'autre. Alors, le stress lui-même, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de partager, c'est-à-dire de partager à travers cette hormone, mais aussi de nous occuper des autres. C'est-à-dire, même dans ce qu'on peut vivre dans le stress, la solution, elle est dedans nous. C'est-à-dire, on va partager, on va dire aux gens comment on se sent, mais on va s'occuper d'eux et s'occuper des autres. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils vont nous dire des choses. Et les études aussi récentes disent que les personnes qui s'occupent, qui partagent et qui s'occupent des autres sont moins sujettes aux effets du stress. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que Mm. malgré le stress que je peux vivre, même l'intensité du stress, le fait que Anna, je partage et surtout je m'occupe des autres, je trouve le moyen de m'occuper des autres, les effets du stress sont vraiment minimes parce que il y a cet échange grâce à cette hormone qui va, elle, au niveau de mon corps. Parce que tout le monde de façon parfaite. Hein. L'ocytocine va faire du bien à notre cœur, à nos vaisseaux. Du coup, me cache les problèmes de cardiovasculaires, me cache les problèmes de douleur, etc. Oui, et en parlant d'ocytocine, il y avait une étude assez intéressante qui a aussi montré que l'ocytocine nous aide un petit peu à diminuer la mémoire. Donc en fait, c'est vrai que le moment, on va vivre un moment assez douloureux, mais par la suite, grâce à l'ocytocine, quand on se rappelle en fait, on va se rappeler que d'une partie et ça sera la moins douloureuse. Donc voilà, en fait, même votre corps va aider un petit peu à gérer la situation. L'homéostasie. Je fais le corps tana, l'esprit tana, a toutes les ressources à l'intérieur. Il suffit Oui. juste de les connaître et de les utiliser. Tiens, si on attend après tout à l'heure quelques conseils quand même, je pense que les gens ont besoin de ça aussi. Hein. Ok. Ok, alors Euh, je t'écoute. Oui, alors toujours en parlant de changement, il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question comment je peux retrouver mon ancien rythme biologique. نشوفوا كاين بزاف ناس اللي تبدل النظام اليومي تاعهم مع هذا الحجر الصحي، كاين خصوصا ساعات النوم والاستيقاظ، وكاين بزاف سقساونا كيفاش نقدروا نعاودوا نولوا كيما كنا العادات الاعتياديه تاعنا وكنا يعني assez productif. Ok, ok. Alors, ça aussi, j'aime bien cette question. Qui fait chouili qui m'a bkari? Est-ce que bkari راهو اليوم? Alors, je pose la question d'abord. Est-ce que bkari راهو اليوم? اليوم c'est اليوم. اليوم رانا confiné, رانا في ديورنا, c'est-à-dire le mode de vie تاعنا تبدل. Forcément, le corps تاعنا يتبدل en fonction de ce mode de vie. Je pose la question موضوع 6 تاع الصباح. باش يروحوا يخدموا البوس تاكسي ولا طوموبيل باش يروحوا يخدموا. كي تنوض هاد الايام 6 تاع الصباح. À quoi ça sert? Je pose juste la question, si c'est pas parce que tu vas faire du sport ou à quoi ça sert? C'est-à-dire, il faut savoir laisser tu sais ce qu'on dit, il faut fiche la paix à son corps. Il faut lâcher les habitudes, c'est-à-dire, le corps, l'esprit, ils prennent le temps de s'adapter. Ça veut rien dire les habitudes d'avant. Les habitudes d'avant, c'est avant parce que j'avais la fac, etc. Maintenant, non, c'est différent. Donc, mon corps va s'adapter à ce qui se présente à moi. Et même si l'île parce que je vais être sur les réseaux, là, je trouve les films, c'est normal, maintenant je peux créer, c'est tout à fait normal. Apprenez à vous lâcher la grappe, comme on dit. Lâchez-vous la grappe. Lâchez les habitudes. Vous savez que c'est les habitudes tellement ancrées qui nous ont mis dans cet état de peur et de panique parce qu'il y a eu le changement. On a tellement les habitudes تاعنا باينين هكذا voilà تبدل شويه تبدل الحاله خلاص c'est la panique. Nous sommes des êtres adaptables, on est fait pour nous adapter.
prenez le temps d'apprécier de ne rien faire. Vous savez, Kane Hedek, le neuroscientifique Albert Houkhaber, il a dit apprenez à ne rien faire. Votre cerveau a besoin de faire ça tous les jours. Mandir wello pendant une demi-heure, une heure. S'il faut parce que notre cerveau a besoin de ça. Donc apprenez à ne rien faire, apprenez à vous lâcher la grappe. Donc les habitudes de confinement, on va avoir d'autres habitudes, c'est normal parce qu'on va s'adapter. Nous sommes des êtres adaptatifs qui nous doit etc. Rassurez-vous qu'on va se lever parce que le réveil sonne. Rassurez-vous qu'on va retrouver, on va emmener les enfants à l'école et qu'on va retrouver un rythme de sommeil parce que donc maintenant vivez l'instant présent, c'est tout ce que je peux dire. Vivez l'instant présent, suivez votre corps, suivez ce que vous avez, ce qui se passe pour vous. C'est pas grave. Même une nuit, une semaine, vous finirez tôt ou tard par dormir. C'est pas aussi grave que ça. Ouais. Voilà. Exactement. Et tant qu'on en parle, il y a une question. Solution pour la procrastination à réviser pendant ce confinement. Alors, oui, là, c'est toute une approche. Ça serait l'objet de toute une heure d'échange. À cette personne, déjà, je peux lui donner une petite astuce, l'astuce des 5 secondes. Les 5 secondes, peut-être, c'est quoi, c'est un examen qu'elle prépare, c'est ça? Oui, pour réviser. Réviser. L'astuce des 5 secondes, elle consiste à dire 5, 4, 3, 2, 1, je vais le faire. Et je peux t'assurer que ça marche. C'est-à-dire, les cahiers de 5, 4, 3, 2, 1, je vais le faire. Et elle commence. Elle peut le faire ça régulièrement dans la journée et elle peut commencer à réviser. Ça, c'est une astuce comme ça très pratique qu'elle peut tester, elle verra. Après, la deuxième astuce, c'est elle se projette dans 3 mois. Elle se projette, dans 3 mois, elle a réussi son examen. Ça lui donnera envie de réviser. Ou bien, si elle n'a pas réussi son examen, là, ça lui donnera encore envie de réviser. Oui, c'est ce que je fais souvent, en fait. Je me projette toujours. Le jour de l'examen, est-ce que je pourrais répondre ou pas? Voilà. Et ça aide. Alors, je crois qu'on a fait le tour par rapport aux questions liées à la période du confinement. Maintenant, il y a une seule question. On essaiera de résumer un petit peu la situation après le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un état de stress aigu post-traumatique, le PTSD, après cette période, d'autant plus qu'il y avait une étude publiée en 2006 sur l'épidémie de SARS-CoV de 2003 et qui a montré en fait qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont développé une sorte de PTSD même même après 3 ans de la fin de cette épidémie. Donc en fait, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable et si c'est le cas, comment est-ce qu'on pourrait gérer ça? C'est possible. Je ne peux pas te répondre par rapport à un truc dont tu ignores forcément les tenants aboutissants. Tu m'entends? Oui, j'arrive à t'entendre. Tu m'entends, ok. Donc c'est très possible, ça pourrait exister en fonction de comment chaque personne aura vécu cette période, comment elle aura vécu avec son stress de cette période, est-ce qu'elle a partagé, elle a pu prendre le dessus, est-ce qu'elle s'est fait accompagner ou pas, si besoin. Ça dépend, oui, c'est très possible que ça puisse exister plus tard, sans être alarmiste. Je ne suis pas en train de dire oui, forcément ça va arriver. Ça pourrait arriver parce que chacun a sa façon de vivre le stress et les événements actuels. Maintenant, pour éviter cela, on peut le faire en travaillant avec notre ressenti tous les jours, Sihem. Tous les jours, on va travailler avec le stress ou l'anxiété qu'on va avoir. Moi, je peux donner quelques astuces que les gens qui nous regardent peuvent pratiquer de façon... C'est des trucs très faciles, hein, qu'on peut pratiquer tous les jours sans en envie. Oui. Ça nous permet de relativiser le stress, de vivre mieux nos journées, notre présent, toute cette période jusqu'à ce qu'elle termine, parce qu'elle finira par se terminer tôt ou tard. Et maintenant, si après cette période, des gens vont se sentir des symptômes, ils pourront toujours se faire accompagner. Dommage, ça aurait été bien qu'il y ait des cellules d'accompagnement déjà, actuellement. Oui. Des cellules peut-être par Skype ou là pas forcément dans des endroits confinés, mais qu'il y ait comme ça des plateformes où les gens, je crois qu'il y en a, je crois que ça commence d'ailleurs,
J'ai entendu parler d'une plateforme où les gens vont écrire ou là, vont prendre des séances par Skype. Oui, il y a des téléconsultations, oui. Mais par contre, je ne Oui, sais pas pour les psychothérapies, je ne sais pas si ça se fait. je sais pas. En tout cas, j'avais repéré, il y a une plateforme qui a commencé à germer. Ça serait bien qu'il y ait ce genre de choses. Moi, je suis disponible s'il y a des personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement psy. Je suis disponible à ce qu'on fasse quelque chose qui puisse accompagner les gens d'une façon assez structurée. On verra peut-être une demi-journée par semaine ou 1 heure par jour. Tout ça, ça peut se réfléchir, hein. Ça serait bien qu'il y ait des cellules d'accompagnement des gens, mais aussi du personnel soignant. Oui. Aussi du personnel soignant. Bref, ça c'est quelque chose à réfléchir plus tard ou pas, ou très vite d'ailleurs. Alors pour les astuces, puisqu'on y est, je vais en donner quelques-unes que j'ai déjà partagées, mais pourquoi je les partage toujours? Parce qu'elles sont très faciles à pratiquer. Déjà, le matin quand on se réveille, bon, on est dans notre lit. Avant d'aller même si on se lève à 10 heures, même si on se lève très tôt ou très tard, avant de sortir du lit, prendre conscience qu'on est vivant. C'est-à-dire prendre conscience de son corps, se recentrer sur le présent, c'est-à-dire déjà sentir ce qu'il y a à sentir, voir ce qu'il y a à voir, écouter ce qu'il y a à écouter, toucher ce qu'il y a à toucher, c'est-à-dire ouvrir ses 5 sens et se dire tiens, je suis vivant. Oui. Ensuite, prendre aussi conscience de ce qu'on ressent à l'intérieur, par exemple le cœur qui bat, la respiration, les sensations, c'est-à-dire en fait prendre conscience qu'on est là. Deuxième chose à faire, c'est de sourire. Au réveil, de sourire. Un sourire, même si tu n'as pas envie, bah, tu souris, tu te forces à sourire. D'ailleurs, écoute, si tu as envie qu'on fasse avec les gens qui sont là en train de regarder, vous pouvez fermer les yeux et forcez-vous à sourire. Forcez-vous juste quelques secondes à sourire. En fermant les yeux, souriez, même si vous n'avez pas envie. Et laissez venir à vous ce ressenti. Peut-être que vous allez avoir des images de beaux souvenirs ou des choses qui vont venir. Forcez-vous juste. Et en fait, là, en souriant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on envoie un message à notre cerveau que tout va bien. Tu sais que notre cerveau, il ne voit pas. Notre cerveau ne touche pas, il ne sent pas. C'est nos sens qui vont envoyer un message électrique et notre cerveau va l'interpréter sous une forme ou une autre. Il va créer une réalité en fonction de ce qu'on envoie. Quand les muscles du visage sourient, qu'est-ce que ça envoie au cerveau? Le message « tout va bien ». Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il va commencer à ramener des images agréables, faire sécréter des hormones sympathiques pour nous, etc. Donc, prenez conscience que vous êtes vivant au réveil, souriez. Ensuite, commencez par exprimer de la gratitude. La gratitude, c'est dire merci, ça. On a toujours dit alhamdoulilah. Scientifiquement, c'est prouvé que lorsqu'on dit merci, alhamdoulilah, pour des choses qui nous arrivent, dans notre corps, il se passe des choses extraordinaires. C'est-à-dire, on va avoir des hormones du bonheur, sérotonine et ocytocine qui vont être sécrétées, qui nous feront du bien. Donc, alhamdoulilah, je ne sais pas, ou la merci, comme vous voulez, vous formulez comme vous voulez, en anglais, بالعربية, بالقبايلية, بالانجليزي, كما حبيتوا. Merci pour, je ne sais pas moi, le ciel bleu, l'eau chaude dans le robinet, mon chat qui est à côté de moi, mon partenaire, mes enfants, enfin merci pour à chaque fois 5 choses nouvelles. Ensuite, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Votre respiration, vous allez faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un genre de respiration qui scientifiquement a fait ses preuves. C'est une respiration qui va non seulement calmer notre cœur et notre esprit, mais créer tout plein de réactions dans notre corps. Alors, ça peut être, on va sécréter des hormones du bonheur. Système immunitaire, il faut le savoir avec la cohérence cardiaque. Elle aura des effets sur notre cœur, sur plein de choses dans notre corps. Elle a un effet extraordinaire, cette respiration. Alors, elle consiste en quoi? En fait, il s'agit de respirer par le ventre, en fait. Vous allez inspirer. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous n'allez pas respirer du haut, mais du bas. C'est comme si vous vouliez laisser de la place dans votre ventre. Comme lorsqu'on était bébé, on respirait comme ça. Donc, vous allez inspirer, gonfler votre ventre et compter jusqu'à 5. Vous arrêtez quelques instants votre respiration
Et vous allez souffler et vous videz votre ventre en comptant jusqu'à 5. Alors, cette respiration, ce qui serait bien de faire, en fait, c'est de suivre ce qu'on appelle la règle de 3, 5, 6. En fait, 3, c'est pour le fait de la répéter 3 fois par jour. 5, c'est pratiquer cette respiration pendant 5 minutes. Et 6, en fait, c'est le nombre de respirations qu'on va faire pendant ces 5 minutes parce qu'on va compter jusqu'à 5 en inspirant et souffler. Bon, là, je vous donne des règles de pratique de la cohérence cardiaque. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites 10 respirations comme ça vous fera beaucoup de bien déjà. Donc, on a parlé de la respiration. On va aller à l'exercice de la visualisation. La visualisation, c'est كأنه الصباح. كأنه الصباح نغلق عينيا. Déjà, j'imagine ma journée. Alors, si j'ai envie de passer la journée sous une couette à regarder des films, j'imagine ma journée qu'elle va se passer comme ça. J'ai le droit. Juste dire à mon cerveau ce que j'ai envie de faire. Comme ça, il ne va pas paniquer. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Face à la télé, je visualise ma journée face à la télé. Maintenant, si j'ai envie de faire autre chose, ça peut être, je sais pas, réviser mes cours, ou je sais pas, je m'occupe des enfants, enfin, toute chose qu'on peut faire. On ferme les yeux, on visualise la journée jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire toutes les choses que je vais faire. Là, vous donnez une direction GPS à votre cerveau, et là, il va pas paniquer. Toujours dans la visualisation, vous continuez les yeux fermés à vous imaginer traversé par de l'énergie. Alors, vous allez me dire d'où elle vient. L'énergie peut venir du ciel, du soleil, de la terre, peu importe. Vous lui donnez une forme, une couleur, ce que vous voulez, et vous la laissez rentrer dans votre corps. C'est comme si vous preniez une douche à l'intérieur. Et une fois qu'elle rentre dans votre corps, elle vous entoure et elle rayonne. Vous devenez une étoile, un soleil, comme vous voulez. Ça vous permet, si vous voulez, d'apaiser la machine de... Voilà là quelques exercices très simples à faire tous les matins si vous voulez ou au courant de la journée qui vous permettront de vraiment relativiser la situation et gérer votre stress. Ne me dites pas ça marche pas Amel, essayez. Ne faites pas comme ceux qui vont dire cette bicyclette elle marche pas, elle marche pas. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire qu'elle marche pas la bicyclette. Exactement. Merci beaucoup pour ces conseils Amel. Moi-même je vais les essayer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a des questions qui nous ont été préalablement posées. Maintenant, je vais voir les commentaires, les questions les plus intéressantes. Alors, une fois que cette crise sera passée, quelles seront les meilleures thérapies pour un nettoyage émotionnel et pour lutter contre les symptômes post-traumatiques? Je pense que vous venez de répondre à cette question. Les thérapies, non, je n'ai pas répondu aux thérapies. Hein. Les meilleures thérapies. Vous avez donné des conseils, comment est-ce qu'on pourrait gérer commencer déjà à notre niveau de nous-mêmes, déjà, c'est-à-dire, comment on dit, prévenir d'abord, prévenir l'apparition de ce genre de symptômes. Si ça arrive, une fois que ça arrive, il y a plusieurs thérapies, il y a toutes sortes, des dizaines de psychothérapies possibles. Hein. Il y a l'hypnose, il y a la 36 000 thérapies. Il faut se renseigner, il faut aller voir les gens qui vous accompagnent, poser toutes les questions à ces gens-là et faites confiance à votre feeling en face de votre thérapeute. Si vous sentez que ça peut passer, allez-y. Mais renseignez-vous, n'hésitez surtout à vous renseigner sur ce que fait le thérapeute, c'est quoi sa thérapie, etc. Oui, exactement. Sinon, pour les autres questions, je pense qu'on a déjà répondu à certaines au fur et à mesure. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, Amel. Merci beaucoup pour ce petit moment, d'avoir aussi enrichi nos connaissances et pour tous ces conseils. J'espère que ça nous aidera. En tout cas, c'est sûr que ça va beaucoup m'aider, mais ça aidera aussi les personnes qui nous voient et écoutent à mieux gérer un petit peu la situation actuelle. Et toujours prenez soin de votre santé mentale et psychique comme vous prenez soin de votre santé physique. Voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Amel. Et à la prochaine. Écoute, merci à toi. Rappelons-nous juste que tout finit par passer et qu'il n'y a que le changement
qui est perpétuelle, hein. C'est juste, au contraire, prenons cette occasion pour une opportunité pour aller à la rencontre de nous-mêmes. C'est l'occasion de mieux nous connaître nous-mêmes, de savoir comment on peut gérer des situations pareilles. Et puis bon, je finis sur ça. Vous savez que dans certaines langues que je vais pas citer, vous pouvez trouver, merci mon ami Google, le mot crise veut dire travail, comme le travail d'une femme qui va accoucher, la femme qui est au travail pour accoucher. Et dans d'autres langues, ça veut dire opportunité. Donc, allons-y plutôt dans ce sens. Prenons cette situation, entre guillemets, cette crise comme plutôt une opportunité pour accoucher quelque chose de nouveau, accoucher quelque chose par rapport à notre relation à nous-mêmes, par rapport aux choses essentielles dans notre vie. Je vous rappelle, on nous enferme dans nos maisons, avec nos familles. On ne nous enferme pas avec des fauves, dans une cage, dans un zoo. Donc, revenons aux essentiels, posons-nous les bonnes questions, prenons cette occasion d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on a envie dans le futur, à ce qu'on a fait aussi, mais ce qu'on a envie de faire à partir de maintenant, et comment on pourrait vivre la prochaine étape. Et surtout, réapprenant l'instant présentiel, c'est important. On a oublié le rapport à l'instant présent. On est toujours dans cette course, et on a oublié complètement le contact avec l'instant présent. L'instant présent, c'est maintenant. Et rappelez-vous tous que le plus important, ce que nous sommes, suffit. C'est-à-dire le كل واحد فينا يكتب في لاكلاس تاعو في الصال دو بان يكتبها بالروج على ليفر ولا كيما يحب يكتب في الصال دو بان ويشوفها tous les matins. Ce que je suis suffit. Ça vous permettra de vivre toutes les situations qui puissent se présenter à vous autrement parce que vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les capacités, mais vraiment dedans vous. Voilà ma chère Siham. Merci Amel, je profite aussi pour faire passer un message de sensibilisation par rapport au confinement. J'aimerais bien aussi qu'on ne prend pas ce confinement comme une obligation mais comme un choix personnel parce que quand on se rend compte qu'en fait je fais ça pour me protéger aussi, pour protéger les autres et les êtres qui me sont chers, ce confinement va durer une durée jusqu'à présent indéterminée. Et donc, quand c'est un choix personnel, ça sera beaucoup plus facile à gérer la situation et à l'accepter surtout. Donc, vous faites ça pour vous et pour les autres. Je suis d'accord avec toi. Siham, tu touches un point important. Je me permets de rebondir parce que c'est bien de répéter, de continuer à répéter. En fait, la pire des choses pour l'être humain, c'est quand on lui dit il faut. L'être humain n'aime pas le il faut, l'azm. Ça c'est instinctif, c'est reptilien. Nous n'aimons pas le il faut. Ce qui nous permet de faire les choses, c'est quand je dis je choisis, tu le dis très bien, c'est-à-dire choisissez, faites le choix du confinement pour des raisons importantes pour vous. Choisissez-le, ne le prenez pas comme quelque chose d'imposé. C'est très bien que tu le dises, c'est parfait. Orienté vers le choix, oui. Orienté vers le choix, oui. Oui. Voilà, merci beaucoup Amel, ça fait un plaisir. Merci. Écoute, si tu as envie qu'on organise des séances, si tu as envie qu'on organise des séances de groupe, tu me diras, hein, une petite séance de bain d'hypnose, on y va. Avec plaisir. Ok. Avec plaisir. Merci. Okay, bonne soirée à toutes. Au revoir. Merci, bonsoir à toi aussi. Au revoir.